श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्
મામા બ્રહ્મ બ્રહ્મ નિરાકરોત. નિરાકરોત. અનિરાકરણમસ્ત્વનિરાકरणं मे अस्तु. અનિરાકરણમસ્ત્વમનિરાકરણં મે અસ્તુ. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु. તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ. ते मयि सन्तु. તે મયિ સંતુ. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. अस्य सौम्य महतः वृक्षस्य यः मूले अभ्याहन्यात् जीवन्स्रवेत् मध्ये अभ्याहन्यात् जीवन्स्रवेत् यः अग्रे अभ्याहन्यात् जीवन्स्रवेत् स एषः जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानः मोदमानस्तिष्ठति. यस्य यद् एकां शाखां जीवः जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यति, तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति. एवम् एव खलु सौम्य विद्धि इति. ह उवाच जीव अपेतं वावकील इदं म्रियते न जीवः म्रियते इति सह यः एषः अणिमा एतद् आत्म्य इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच. न्यग्रोधफलम् अतः आहरेत इदं भगवः इति भिन्दी इति भिन्नं भगव इति किम् अत्र पश्यसि इति अण्व्यः इव इमाः धानाः भगव इति आसाम् अङ्गेकां भिन्दी इति भिन्ना भगव इति किम् अत्र पश्यसि इति न किञ्चन भगव इति तं ह उवाच. यं वै सौम्य एतम् अणिमानं न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एषः अणिम्नः एवं महान् न्यग्र्योदतिष्ठति श्रद्धत्स्व सौम्य इति. सः यः एषः अणिमा एतद् आत्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच. દશમો ખંડ આપણે જોતા હતા અને એની અંદર પિતાએ પુત્રને કીધું કે જીવ ન મ્રિયતે શરીરમ મ્રિયતે, એટલે કે આ દસમ ખંડની અંદર પિતા સાબિત કરવા માગે છે કે જીવ ક્યારે મરતો નથી, સ્થૂળ શરીર મરે છે. એટલે એક એક્ઝામ્પલ એના ફાધરે આપ્યું કે અસ્ય મહતઃ
વૃક્ષસ્ય આપણી સામે જે ઊંચું વૃક્ષ મોટું વૃક્ષ છે યહ મૂલે અભ્યાહન્યાત જો એના મૂળમાં ક્યાંય ઘાત કરવામાં આવે જીવન સ્રવેત એમાંથી એક રસ સવે રસનો સ્ત્રાવ થાય પણ ઝાડ છે એ મરતું નથી મધ્યે અભ્યાહન્યાત જીવન સ્રવેત એના મધ્ય ભાગની અંદર પણ કુહાડીથી ઘા કરવામાં આવે તો એમાંથી રસનો સ્ત્રાવ થાય પણ ઝાડ મરતું નથી અગ્રે અભ્યાહન્યાત જીવન સ્રવેત ઉપરના ભાગમાં પણ જો એનું હનન કરવામાં આવે તો પણ રસ ઝરે પણ ઝાડ મરતું નથી એષ જીવેન આત્મના અનુપ્રભૂત વૃક્ષ આ વૃક્ષ છે એની અંદર જે જીવ છે એના દ્વારા બધી જગ્યાએ વ્યાપેલો છે જીવ અને પેપીયમાન મોદમાન તિષ્ઠતિ અને આ ઝાડ છે એ ભૂમિમાંથી આપણે જે ખાતર આપીએ કે જે પાણી આપીએ એ પીવે છે મોદમાન આનંદમાં રહે છે પણ અસ્ય વૃક્ષસ્ય એકામ શાખામ જીવઃ જહાતિ ક્યારેક જીવને એમ થાય કે આ ઝાડમાંથી એક ડાળીમાંથી હું નીકળી જાઉં તો એકામ શાખામ જીવઃ જહાતિ જો જીવ છોડી દે સા શુષ્યતિ એ સુકાઈ જાય છે દ્વિતીયામ જહાતિ બીજી શાખા છોડી દે તો એ ડાળી પણ સુકાઈ જાય તૃતીયામ જહાતિ ત્રીજી ડાળીમાંથી પણ જીવ નીકળી જાય તો કે સા શુષ્યતિ એ સુકાઈ જાય છે સર્વમ જહાતિ સર્વમ શુષ્યતિ એ બધી જ જ્યારે છોડી દે છે ઝાડને તો આખે આખું ઝાડ છે એ સુકાઈ જાય છે અને છેલ્લું આપણે આ જોતા હતા એવમ ખલુ સૌમ્ય વિદ્ધિ ઇતિ એટલે એને કીધું કે ખરેખર હે શ્વેત કેતુ તારે જાણવું જોઈએ કે જીવ અપેતમ વાવકિલ ઇદમ મ્રિયતે ઇદમ શરીરમ ઇદમ સ્થૂલ શરીરમ જીવ અપેતમ જ્યારે જીવ છોડી જાય છે મ્રિયતે ન જીવ મ્રિયતે જીવ ન મ્રિયતે એની અંદરનો જીવ છે ક્યારે મરતો નથી ઇતિ અને પછી એ જ સહયઃ એષઃ અણિમા એતદાત્મ્યમ ઇદમ સર્વમ અને એ જીવ છે એ ખરેખર શું છે તો કે અણિમા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને એનાથી આખે આખું જગત છે એ વ્યાપ્ય છે એ જ સત્ય છે એનું નામ આત્મા છે અને તત્વમસી એ શ્વેત કહેતો એ આત્મા તું છે એટલે કે આપ આ જોતા હતા એવમેવ ખલુ સૌમ્ય વિદ્ધિ ઇતિ જીવ અપેતમ વાવકીલ ઇદમ મ્રિયતે ન જીવ એટલે શંકરાચાર્ય કીધું એવમ એવ ખલુ ખરેખર આવી રીતે હે સૌમ્ય એટલે કે હે શ્વેત કેતુ વિદ્ધિ ઇતિ તું જાણ અને હ ઉવાચ અને એ પિતા બોલ્યા જીવ અપેત જ્યારે જીવ છોડી જાય છે અપેતમનો અર્થ જીવ જ્યારે છોડી જાય છે એનો જીવ અપેતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ વિયુક્તમ જીવ છોડી દે છે કોને તો કે વાવ આ ખરેખર વા નથી પણ વૈવ એવ એટલે કે ખરેખર ઇદમ શરીરમ મ્રિયતે જીવ વિયુક્તમ ઇદમ શરીરમ મ્રિયતે જીવ ન મ્રિયતે ન મ્રિયતે અહીંયા ખરેખર જીવાત્મા છે એ મરતો નથી જ્યાં સુધી આપણે આપણું પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાનું હોય ત્યાં સુધી આ શરીરની અંદર જીવ હોય જ પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરું એટલે આપણે નીકળી જવાનું એટલે કીધું કે કાર્ય શેષે ચ સુપ્ત ઉત્થિતસ્ય મમ ઇદમ કાર્ય શેષમ અપરિસમાપ્તિ સ્મૃત્વા સમાપમ દર્શનાચ એટલે કે આપણને સવારે કોઈ કોણ ઉઠાડે છે આપણે એમ થાય ભગવાન ઉઠાડે જ પણ એવું નથી આપણા પ્રારબ્ધ કર્મ જ્યાં સુધી બાકી છે ત્યાં સુધી આંખ ઉઘડે એટલે કીધું કાર્ય શેષે જ જ્યાં સુધી આપણે કરવાનું ભોગવવાનું કે અનુભવવાનું હોય ત્યાં સુધી સુપ્ત જે જીવ સૂતો છે ઉત્થિતસ્ય એ ઉઠે છે મમ ઇદમ
કાર્યમ અશેષમ, અને વિચારે છે કે મારે હજી આ કામ કરવાનું બાકી છે, અને અપરિસમાપ્તમ ઇતિ સ્મૃત્વા, અને જ્યાં સુધી એ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી એને પૂરું કરવાનો એ જીવ છે એ પ્રયત્ન કરે છે. અને શંકરાચાર્યજી એમ કીધું કે આપણું આ પહેલું શરીર નથી, આપણે આવા શરીરમાં અનેક વખત આ જીવ પ્રવેશી ગયો છે, અને અનેક વખત જીવ છે આ શરીરને છૂટી જાય છે. એનું કોઈ સાબિતી ખરી કે આપણે આ જન્મ પહેલા પણ ઘણા બધા જીવની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે શરીરની? એટલે શંકરાચાર્યજી એક લોજિક આપ્યું. સ્તન્ય અભિલાષઃ ભય આદિ દર્શનાત ચ અતીત જન્માંતર અનુભૂત. બાળક જન્મે એટલે એને દૂધ પીવાની ઈચ્છા થાય, કોઈ શીખડાયું જ નથી. તો એવી જ રીતે નાનું બાળક છે એને પણ બીક લાગે, ભય આદિ દર્શનાત, એ જ્યારે જોઈએ એનો ખબર પડે અતીત જન્મ અંતર, આગલા જન્મનો આ બધા અનુભવ છે. અતીત એટલે કે વિચ હેવ બીન ગોન, જે પેલા જતું રહ્યું છે એ જન્માંતર, બીજા જન્મની અંદર અનુભૂત, અને શું અનુભવ કર્યું છે તો કે સ્તનપાન દુઃખ અનુભવ સ્મૃતિ ગમ્યતે, મેં આગલા જન્મમાં પણ બાનું દૂધ પીધું છે, આગલા જન્મમાં મેં પણ ખબર નહીં કેટલા બધા દુઃખ અનુભવ્યા છે, એટલે આપણે દુઃખી થાય છીએ. સ્મૃતિ, એ સ્મૃતિ આપણને ખબર છે. એટલે કે એક લોજિકલી સાબિત કર્યું કે આપણે આગલા જન્મમાં પણ એક જન્મ નથી, આગલો જન્મ છે. પછી એને એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ વસ્તુ સાબિત કરવી હોય તો એમાં બે જ હોય. એકને કહેવાય યુક્તિ, યુક્તિનો અર્થ થાય આપણે જે બધું લોજિક આપીએ એને કહેવાય યુક્તિ, અને બીજું કહેવાય શ્રુતિ. શ્રુતિનો અર્થ થાય વેદો. એટલે કીધું કે વેદોમાં પણ ઉલ્લેખ છે કે મર્યા પછી સ્વર્ગમાં જવાય. એટલે એને કીધું કે અગ્નિહોત્રાદીનાંચ વૈદિકાનામ કર્મણામ અર્થવત્તત્વાત ન જીવઃ મ્રિયતે ઇતિ. કારણ કે અગ્નિહોત્ર કર્મ કરો તો એ જે પણ પુણ્ય છે એ પુણ્યના પ્રતાપે માણસ છે એ સ્વર્ગમાં જાય, સ્વર્ગના આનંદ અનુભવે, અને પાછું ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. એનાથી સાબિત કરવા શું માગે તો કે સાબિત કરવા એક જ, ઇવન સ્વર્ગમાં જાય, બ્રહ્મલોકમાં જાય, કોઈ પણ લોકમાં જાય, જીવ અહીંયા જે ન છે ન મ્રિયતે, જીવાત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ નથી. અને જીવ છે એ કોણ છે તો કે જીવ બીજું કોઈ નહીં, સહ યહ એષઃ અણિમા, એ જીવ છે સહ એટલે કે તે, એ જ આ અણિમા અત્યંત સૂક્ષ્મમ, જે આપણે પહેલા જોયું હતું એ સરખું જ છે. એટલે ફરી પાછું દીકરાએ એટલે કે શ્વેતકેતુએ એક બીજો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન કર્યો, અને એને કીધું કથમ પુનઃ ઇદમ અત્યંતમ સ્થૂલમ પૃથ્વી આદિ નામરૂપવત જગત અત્યંત સૂક્ષ્માત. એટલે કે આ વાક્ય એમ કહેવા માંગે, શ્વેતકેતુ કહે છે કે આખું બ્રહ્માંડ કેવું છે તો કે બ્રહ્માંડ છે અત્યંત સ્થૂળ. સ્થૂળ બ્રહ્માંડ ક્યાંથી નીકળ્યું તો કે સદૈવ સૌમ્ય, આખા સત્તત્વમાંથી આનો જન્મ થયો છે. તો સત છે એ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, અને આપણું જગત જે આપણે અનુભવીએ છીએ અત્યંત સ્થૂળ છે. તો અત્યંત સૂક્ષ્મમાંથી અત્યંત સ્થૂળ જગત કેવી રીતે આવી શકે? એટલે પિતાને પુત્રે પૂછ્યું કથમ, હાઉ કેન, કેવી રીતે, પુનઃ એટલે કે ફરીવાર, ઇદમ અત્યંત સ્થૂલમ, આ અત્યંત સ્થૂળ છે. અને કયું તો કે પૃથ્વી આદિ, પૃથ્વીની અંદર પર્વતો છે, પથ્થરો છે, આપણે બધા છીએ શરીરો છે, એ બધા કેવું છે અત્યંત સ્થૂલમ, અત્યંત સ્થૂળ છે. અને જગત કેવું છે નામરૂપવત, આખું પૃથ્વી છે કે જગત છે એ નામવાળું છે, એને એક આકારવાળું છે. એ જગત જે અત્યંત સ્થૂળ છે એ
અત્યંત સૂક્ષ્માત સત રૂપાત, અહીંયા છે સત, આ જે અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્થૂળ જગત છે એ અત્યંત, જે સત તત્વ એ કેવું છે તો કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી પામી ન શકાય, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. તો કે અત્યંત સૂક્ષ્માત સદરૂપાત, એ સત તત્વમાંથી, અને સતરૂપ પાછું કેવું છે તો કે એને કોઈ નામ નથી, એને કોઈ આકાર નથી. નામ રૂપ રહિતાત, એ સત તત્વ છે એ નામ અને આકાર વગરનું છે. સતઃ જાયતે, અને એમાંથી આવું સ્થૂળ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. ઇતિ એતત દ્રષ્ટાંતેન, અને આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી કે આ ઉદાહરણ ઉપરથી તમે મને બીજું સમજાવો કે અત્યંત સૂક્ષ્મમાંથી અત્યંત સ્થૂલ ઉત્પન્ન કેમ થાય. એટલે કે દ્રષ્ટાંતેન ભૂયઃ એવ મા ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ ઇતિ તથા સૌમ્ય ઇતિ હ ઉવાચ. એટલે એને કીધું કે મારે એ જ જાણવું છે કે અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્વમાંથી અત્યંત સ્થૂળ વસ્તુ છે એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય. પિતા પાસે એક એના પ્રશ્નના જવાબ હતો, એને કીધું તથાસ્તુ, હું તને ફરીવાર એક નવા એક્ઝામ્પલ સાથે હું કહીશ. અને અહીંયા ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી 6ઠ અધ્યાયે 11 ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણમ. અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 6ઠા અધ્યાયનો 11મો ખંડ છે, એનું ભાષ્ય છે એ પૂરું થયું. ટોટલ 16 છે. હજી આપણે 11માં આવ્યા છે, હજી 5 ટાઈમ આ શ્વેત કેતુ કહેશે કે ભૂયઃ એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ, અને ફરીવાર કયો. 12 અધ્યાય 12મો ખંડ. અને પિતાએ કીધું તારે જે જાણવું છે ને કે અત્યંત સૂક્ષ્મમાંથી અત્યંત સ્થૂળ કેમ ઉત્પન્ન થાય, એટલે એને કીધું યત એતત પ્રત્યક્ષીકર્તુમ ઈચ્છસી. તું જે ઈચ્છે છે, ઈચ્છસી મીન્સ તું જે ઈચ્છે છે શું, પ્રત્યક્ષીકર્તુમ, તારી નજર સામે તું જોવા માગે છે. અને કયું તો કે યદ એતત, જે આગલા ખંડમાં વાત થઈ કે અત્યંત સૂક્ષ્મમાંથી અત્યંત સ્થૂલ કેવી રીતે થાય. એટલે પિતાએ આ 12મો ખંડ કીધો. અને આની અંદર જે એનો પહેલો મંત્ર છે એની અંદર ઘણા બધા નાના નાના વાક્યો છે, એ વાક્યોમાંથી આખો મંત્ર બન્યો છે. અને આ મંત્રની આપણે કહેવાય ને કે એમ કહી શકીએ કે પિતા પુત્ર એક ગુરુકુળની અંદર બેઠા છે, ઝાડ નીચે, આજુબાજુ ઘણાય ઝાડ છે. આગલા ખંડની અંદર પણ એને એક ઝાડ કીધું કે આ ઝાડ સુકાઈ જાય, એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એવી જ રીતે અત્યારે પિતા અને પુત્ર સામે કદાચ વડ હશે તો એ વડનું એક્ઝામ્પલ આપે, વડલો આપણે જે બનિયન ટ્રી. એટલે પિતાએ કીધું આ પહેલું વાક્ય છે, ન્યગ્રોધ ફલમ અતઃ આહરેત. પિતાએ કીધું ન્યગ્રોધ ફલમ, વડના જે ટેટા હોય ને, આપણે જે ટેટા કહીએ છીએ, ન્યગ્રોધનો અર્થ થાય વડ, સંસ્કૃતમાં એને કહેવાય ન્યગ્રોધ ફલમ, એનું જે ટેટા છે. અતઃ હવે, આહરેત પ્લીઝ યુ બ્રિંગ, તું લઈ આવ વડના ફળને, તું લઈ આવ કે ટેટાને લઈ આવ. એટલે પિતાએ કીધું ઇદમ, ધારો કે તોડ્યો હશે, ત્યાં જઈને દીકરો ગયો એને તોડ્યો, કીધું ઇદમ મેલ આલ્યો, આપણે કહીએ ને ઇદમ ભગવ ઇતિ, એટલે એક વાક્ય પૂરું થયું. એટલે આ વાક્ય છે એ દીકરો બોલ્યો ઇદમ ભગવ. પહેલું વાક્ય છે પિતાએ કીધું કે જા એક વડનું એક ફળ લઈ આવ. એટલે પિતાએ દીકરાએ કીધું ઇદમ ભગવ, હે પિતા આર્યું. એટલે પિતાએ પાછું કીધું બિંદી ઇતિ, તું આને તોડ, એને ટુકડા કરી નાખ. બિંદી ઇતિ, બિંદીનો અર્થ થાય મે યુ કટ, તું આને તોડી નાખ. આ પિતાએ કીધું. એટલે દીકરાએ કીધું ભિન્ન ભગવ ઇતિ, તમે કયો તો લ્યો મેં તોડ નાખ્યું. ભિન્નમ, અહીંયા ભિન્નનો અર્થ ગુજરાતીમાં જુદા જુદા થાય એવું ને. ભિન્નમ એ પાર્ટિસિપલ છે, ભિદ માંથી ભિન્ન,
એટલે કે લ્યો તમે મેં કાપી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું. એટલે પિતાએ પૂછ્યું કિમત્ર પશ્યસી, તને આમાં દેખાય જ શું? ઇતિ એટલે આ પિતાનું છે. કિમત્ર આ વડલાના ઝાડના ફળની અંદર વોટ યુ સી, તને દેખાય છે શું? એટલે આ તમારા માટે આ વડના ઝાડ છે. આ ઓલો ધારો કેમ કીધું ઇદમ ભગવઃ, આપણે એને ટેટા કહીએ, એ ટેટા તૂટે એટલે પછી આવું દેખાય. આ વડનો ટેટો છે એને તોડ્યું, એની અંદર કેવું હોય તો આવા ઝીણા 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 અહીંયા જે છે ને એવા અત્યંત નાની કણિકાઓ. એટલે પિતાએ એને કીધું કિમત્ર પશ્યસી, તને આમાં દેખાય શું? એટલે કીધું કે અણવ્યઃ ઈવ ઇમાહ ધાનાહ ભગવ ઇતિ. ત્યાં દીકરાનું વાક્ય પૂરું થયું. અણવ્યઃ આપણે જે અણુ કહીએ ને, અણુનું બહુવચન અણવહ, અને અણવહ જેની સાથે જોડાયેલા છે એને કહેવાય અણવ્યઃ. અત્યંત સૂક્ષ્મ એવા નાના નાના ધાના, ધાનાનો અર્થ થાય દાણા. વડનો ટેટો તોડી એટલે નાના નાના દાણા. અણવ્યઃ એમાં હું ભગવાન જોઉં છું. હવે એને કીધું કે એમાંથી એક નાનો દાણો લે અને નાના દાણાને તોડ. એટલે એને કીધું અહીંથી પાછું પિતાએ કીધું આસામ આ બધા જ અણવ્યહમાં એટલે કે અણુ જેવા દાણામાંથી અંગ એકામ બિંદી એમાંથી એક લે નાનો દાણો અને એને તોડ. એટલે વળી પાછું દીકરાએ કીધું ભિન્ના ભગવ ઇતિ, તમે કીધું તો એક દાણો નાનો કણી મેં તોડી. પાછું પિતાએ કીધું કિમત્ર પશ્યસી, તને અંદર દેખાય શું નાના દાણામાં? તેને કીધું ન કિંચન ભગવેતી, મને આ નાના દાણાની અંદર મને કાંઈ દેખાતું નથી. એટલે પિતા એને કહેશે કે તોય એની અંદર વડલો થવાની કેપેસિટી છે. અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવા છતાં સ્થૂલ આખે આખું વડલો બને છે. પણ પહેલા એનું ભાષ્ય અતઃ અસ્માત મહતઃ ન્યગ્રોધાત ફલમ એકમ આહરેત ઇતિ ઉક્તઃ તથા ચકારઃ. એટલે આ કોણ બોલ્યા? તો કે આ પિતા બોલ્યા. આટલું વાક્ય છે પિતા બોલ્યા. અતઃ એટલે કે ધેરફોર અસ્માત આપણી સામે જે ઊભું છે મોટું વડલાનું ઝાડ, એમાંથી એકમ ફલમ એક કણિકા આહરેત તું લઈ આવ. યુક્ત એ પ્રોપર છે. તથા ચકાર એટલે ત્યાં યુક્ત તથા ચકાર એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે કે આહરેત પછી એવું કેવું જોઈએ કે ચ એટલે પછી ઓલો ઊભો થયો ને લઈ આવો. એટલે શંકરાચાર્ય તો ગ્રામેટિકલ મૂક્યું છે એટલે કીધું ચકાર. પણ દીકરો છે સહ ઇદમ ભગવ ઉપહૃતમ ફલમ ઇતિ. દીકરો છે એને શું કર્યું તો કે સહ શ્વેતકેતુ ઇદમ ફલમ ઉપહૃતમ, એ શ્વેતકેતુએ આ ફળ જે લેવ અને કીધું કે હે ભગવાન. એટલે ઇતિ દર્શિતવંત એને બતાવતો હતો દીકરો છે પિતાને કીધું કે લ્યો આ તમે કહેતા હતા વડલાનો ટેટો હું લેવો. એટલે એના પ્રતિ આહ પિતાએ પ્રતિ એનો અર્થ થાય શ્વેતકેતુ પ્રત્યે આહ બોયલા ફલમ ભિંધી ઇતિ, તું આ ફળને તોડ, વડના ટેટાને પાછું તોડ. એટલે ઓલા કીધું ભિન્ન મિતિ, લ્યો તમે કહો તોડ નાખ્યું. ઇતિ આહ તમે કહો છો હ ઇતરહ ઇતરહ પુત્ર આહ ભિન્ન મિતિ, આ મેં તોડી નાખ્યું. પછી તમ આહ એને કીધું તમ આહ હ અણવ્યહ નો અર્થ થાય અણુતરાહ. આપણે જે તર અને તમમાં તરનો અર્થ થાય કમ્પેરિઝિવ. તો આ બધા જ અંદરની કણિકાઓ છે એ કેવા છે તો કે અણુતરાહ ઇવ ઇમાદાનાહ. આ બધા જ જે દાણા છે એ બધા કેવા છે? સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ. અણુતરાહ ઇવે ઇમાદાનાહ બીજાની પશ્યામી, એ બધા બીજને
હે ભગવાન, હે પિતા, અહમ પશ્યામી, હું જોઉં છું આની અંદર. ફરી વાર પિતાએ કીધું, આ બધા નાની નાની કણી છે ને એને તું હવે ભાગ કર. આસામ ધાનાનામ એકામ ધાનામ અંગ હે વત્સ ભિંદી. એટલે હવે સપોઝ આમાંથી એક કાઢી, એમાં લખાશે તો નહીં, પણ આનું એક આવડું નાનું છે એને કાપ. હવે પેલા મોટું કાપ્યું, હવે આમાંથી સૌથી સૂક્ષ્મ છે એને તું કાપ. આસામ ધાનાનામ, આ બધા બીજો વચ્ચે એકામ ધાનામ, એક કણિકાનું અંગ, એનો પાર્ટ છે, એ વત્સ ભિંદી, એને તોડ. ઇતિ ઉક્ત, દીકરાએ કીધું, ભિન્ના ભગવ, તમે કયો તરત કર્યું એ કામ. તરત એણે કીધું કે ભિન્ના, ભિન્નાનો અર્થ આઈ હેવ કટ, મેં તોડી નાખ્યું. યદિ ભિન્નાહ ધાનાહ તસ્યામ ભિન્નાયામ કિમ પશ્યસી. આ તે જે નાની કણિકા તોડી નાખી, એ નાની તોટેલી કણિકાની અંદર વોટ ડુ યુ સી, તને શું દેખાય છે? તસ્યામ એટલે કે એ કણિકાના, ભિન્નાયામ એ કણિકા જે તૂટી ગઈ છે એની અંદર, કિમ પશ્યસી વોટ ડુ યુ સી, તને શું દેખાય છે? ઇતિ ઉક્તઃ, જ્યારે પિતાએ પૂછ્યું ત્યારે આહ, ત્યારે દીકરો બોલ્યો, ન કિંચન પશ્યામી, મને આની અંદર આવડકમાં શું દેખાય? ન કિંચન પશ્યામી ભગવતી, એટલે કે મને હવે આની અંદર કાંઈ નથી દેખાતું. એટલે હવે પિતા બોલ્યા, અને પિતાએ કીધું, તમ હ ઉવાચ યમ વે સૌમ્ય એતમ અણિમાનમ ન નિભાલયસે, એતસ્ય વૈ સૌમ્ય એષઃ અણિમ્નઃ એવ મહાન ન્યગ્રોધઃ તિષ્ઠતિ શ્રદ્ધત્સ્વ સૌમ્ય ઇતિ. એટલે ફાધરે કીધું, સૌમ્ય પિતા તમ શ્વેતકેતુમ ભૌવાચ, પિતાએ એના દીકરાને કીધું, એતમ અણિમાનમ, આજે અત્યંત સૂક્ષ્મ કણિકાનો તે જે બે ભાગ કર્યો કે તોડી નાખ્યું, એ અંદર ન નિભાલયસે, એની અંદર કઈ દેખાતું નથી ને. તેમ કીધું કે ન નિભાલયસે અર્થ ન પશ્યસી, આઈ ડોન્ટ સી એનીથિંગ. પશ્યસી અને નિભાલયસે બોથ આર સેમ. ન પશ્યતી એમ કહી શકાય, મને કઈ દેખાતું નથી. પણ કીધું એતસ્ય વૃક્ષસ્ય, એતસ્ય અત્યંત અણિમાનસ્ય અણિમ્નઃ એવ, એની અંદર જે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, અણિમ્નઃ એ અત્યંત સુપરલેટિવ ડિગ્રી, એની અંદર મહાન ન્યગ્રોધઃ તિષ્ઠતિ, એની અંદર મહાન વડલો છે એ રહેલો છે. આપણે જે કહીએ બીજની અંદર વડલો છે, એની અંદર ન્યગ્રોધ મહાન વટવૃક્ષ વડ છે એ રહેલો છે. પણ તારે શું કરવાનું રે? તો કે શ્રદ્ધત્સ્વ, તારે શ્રદ્ધા રાખવી પડે. તો પણ ખબર છે ને, અત્યારે આપણે પ્રૂવ કર્યું કે જીનેટિક્સ, બધાના જીનની અંદર આખા આપણા શરીરની જે પણ ડેટા હોય, આપણે કે બાયોડેટા હોય, દીકરાને પરણાવ હોય, એવી રીતે આપણો બાયોડેટા આપણા જીનની અંદર રહેલો છે. અત્યારે શાસ્ત્રે કીધું, પણ એને આજની ભાષામાં કહેવાય કે કોઈ વૈજ્ઞાનિકને ડીકોડ કરતા નથી આવડતું. આપણે જેમ બધી નાની ક્રિપ્ટિક લેંગ્વેજ હોય ને ડીકોડ કરીએ, એમાંથી પછી બધા જે જાસૂસો ને બધા હોય ને, એ બધા એનો મેસેજ કાઢે. એવી રીતે એવું કહે છે કે એક જીનને જો ડીકોડ કરીએ તો એમાં 46 પેજીસ ભરાઈ શકાય એટલી આ શરીરમાં ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે. પ્રત્યેક શરીરના જીન જુદા, પ્રત્યેક શરીરના અંદર જે ડીકોડ કરીએ તો એ શરીરની અંદર કઈ કઈ તકલીફો છે, કેવું છે, એનું ડિટેલ્સ છે. શ્રદ્ધત્સ્વ. પણ આપણે શું કરવાની જરૂર છે? તો માત્ર જો શ્રદ્ધા રાખીએ તો જ થાય. જેમ કીધું કે સૂક્ષ્મમાંથી મોટું નીકળી શકે છે. અને એવી રીતે ઇવન ખાલી 2 જ સેલ છે, પિતાના અને માતાના, 2 સેલમાંથી આવડું શરીર ભગવાન બનાવે. શ્રદ્ધત્સ્વ. એમાં શું ખબર પડે શું થવાનું? એવી રીતે એવી વૃક્ષની અંદર પણ એક નાનામાં નાની કણિકાની અંદર મોટું વૃક્ષ રહેલું છે.
માત્ર તારે શું કરવાની જરૂર છે? તો કે શ્રદ્ધસ્વ, યુ હેવ ટુ કીપ શ્રદ્ધા. એટલે હવે પિતા જ બોલે છે, દીકરો મૂંગો થઈ ગયો. તમ પુત્રમ હવાચ પિતા, પિતાએ એના દીકરાને કીધું, વટધાનાયામ, વડની કણિકાની અંદર, અને કેવી વટની કણિકા છે? ભિન્નાયામ, હાવ નાની નાની કણિકા નાખી છે. યમ વટ બીજમ અણિમાનમ, એની અંદર વડલાનું બીજ કેવું છે? તો કે અણિમાનમ, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. હે સૌમ્ય, હે પુત્ર, એતમ ન નિભાલયસે ન પશ્યસી, પણ આપણી આ બે નરી આંખથી એ સૂક્ષ્મ બીજની અંદર સૂક્ષ્મ વડલો છે, ન પશ્યસી, નથી દેખાતો. એવી જ રીતે તથા અપી એતસ્ય વૈખિલ સૌમ્ય એષઃ મહાન્યગ્રોધ, એવી જ રીતે આ મોટું વટવૃક્ષ છે, એનું બીજ કેવું છે? તો કે બીજસ્ય અણિમ્નઃ, એનું બીજ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. અને સૂક્ષ્મસ્ય અદૃષ્ટમાનસ્ય, એ આપણને નરી આંખે દેખાતું નથી. અદૃશ્યમાનસ્ય કાર્યભૂત, એ કાર્યની અવસ્થાની અંદર સ્થૂલ, આખા વડ બીજની અંદર શું શું રહેલું છે? તો કે એની અંદર સ્થૂલ શાખા, સ્થૂલ એટલે કે અત્યંત સ્થૂલ, શાખા એટલે કે ડાળી, સ્કંદ નો અર્થ થાય, આપણે કહેવાય ને એનું, એટલે શાખા એટલે ડાળી, સ્કંદ નો અર્થ થાય એનું વતલું થડ, ફલ એમાં ફળ, પલાંશવાન, પલાંશ નો અર્થ થાય નાની નાની કુંપળ, એ બધું જ આ વડની કણિકાની અંદર રહેલું છે. એટલે કે એમાં ડાળીઓ છે, એમાં થડ છે, એમાં ફળ છે, એમાં નાની નાની કૂપળ છે, એ બધું જ અદૃશ્યમાનસ્ય સૂક્ષ્મસ્ય પલાશવાન તિષ્ઠતિ, એની અંદર રહેલું છે આ બધું જ. અને ઉત્પન્ન સન, એમાં જ્યારે નીકળે છે ત્યારે ઉત્તિષ્ઠતિ, એની અંદર એમાંથી બધું બહાર નીકળે છે. એ લબાચો બધું અંદર ભરેલો છે, અત્યંત સૂક્ષ્મ, ઇટ કમ્સ આઉટ, એની અંદરથી બહાર નીકળે છે. ઇતિ વા શબ્દ અધ્યાહાર્ય, આની અંદર સૌમ્ય એષઃ, એની અંદર જે વા શબ્દ છે, વાનો અર્થ થાય અથવા, એ હોય તોય ચાલે, ન હોય તો અધ્યાહાર રાખો, ઇટ ઇઝ અ મિનિંગલેસ, એને કહેવામાં આવે. એ વા શબ્દ છે અધ્યાહર, એટલે ઇટ ઇઝ એ કંઈ એનો મિનિંગ નથી. પણ તારે કરવાની શું જરૂર છે? તો કે અતઃ, અતઃ એટલે કે ધેરફોર શ્રદ્ધસ્વ, તું શ્રદ્ધા રાખ. સતઃ એવ, એ સત્તત્વમાંથી, સતઃ એવ અણિમ્નઃ, એ સત્તત્વ છે, જે ચૈતન્ય તત્વ છે, એ કેવું છે? તો કે અત્યંત અણિમ્નઃ, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. એમાંથી સ્થૂલમ નામરૂપ આદિ કાર્યમ જગત ઉત્પન્નમિતિ, એવી જ રીતે આ સત્તત્વમાંથી જે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, એમાંથી સ્થૂળ નામ અને આકાર વાળું સત છે, એ કારણ છે, અને આખું જગત છે, એ કાર્ય છે, એ ઉત્પન્નમિતિ, એ એમાંથી નીકળે છે. તારે સ્વીકારવું જ રહ્યું. પણ આ ખબર કેવી રીતે પડે? એટલે કીધું કે યદ્યપિ, છતાં ન્યાય આગમાભ્યામ, યુક્તિ, ન્યાયનો અર્થ થાય યુક્તિ. શાસ્ત્ર માત્ર એમ નથી કહેતું કે હું કહું છું તમે સ્વીકારી લો, એ કીધું ન્યાય, આ બધા યુક્તિ છે, બધા એક્ઝામ્પલને યુક્તિ કહેવાય. અને આગમાભ્યામ એટલે કે શ્રુતિ વડે નિર્ધારિત અર્થ, એમાંથી આપણે અર્થને નક્કી કરી શકીએ. અને શું નક્કી કરી શકીએ? તો કે સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે. પણ માણસોને શું કામ ખબર નથી પડતી? આટલું બધું શાસ્ત્ર કહે છે તો કે માણસોનું મન છે એ સ્થૂળ છે, એને સૂક્ષ્મની અંદર બહુ રસ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તથા એવ ઇતિ અવગમ્યતે, એવી જ રીતે અહીંયા જાણ થાય છે
અત્યંત સૂક્ષ્મેષુ અર્થેષુ. આ બધું ભણવાનું છે એ કેવું છે તો કે અત્યંત સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મનો અર્થ આપણે માઇક્રોસ્કોપથી જોઈએ એવું નહીં, પણ સૂક્ષ્મનો અર્થ થાય જ્યાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો પહોંચી ન શકે, છતાં જે છે. પણ માણસોના મન કેવા છે? બાહ્ય વિષય આસક્ત મનસ. 1 મિનિટમાં 1 મિનિટ. એટલે તથાપિ અત્યંત સૂક્ષ્મેષુ અર્થેષુ, માણસોના મન કેવા છે તો કે બાહ્ય વિષય આસક્ત મનસ સ્વભાવ પ્રવૃત્તસ્ય અસત્ય. અને એની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ, મારે આ કરવું નાખવું, મારે આ કરી નાખવું, માણસોને હંમેશા એમાં જ હોવાથી સ્વભાવ પ્રવૃત્તસ્ય અસત્યમ હોવાથી ગુરુતરાયામ શ્રદ્ધાયામ દુર્ગમત્વમ સ્યાત ઇતિ આહ શ્રદ્ધસ્વ. કારણ કે કીધું તું શ્રદ્ધા કર. શું કામ કીધું? કે માણસોનું મોસ્ટલી મન કેવું છે તો કે બાહ્ય પ્રવૃત્તિની અંદર જ એનું હોય છે. હવે એવા જે હંમેશા બહાર જ દોડતા હોય, મન દોડતું હોય, શરીર દોડતું હોય, એને આપણે કહીએ કે હવે તમારે અત્યંત સૂક્ષ્મ, જ્યાં મન પ્રવેશી શકતું નથી, ઇવન જ્યાં આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો નથી, તો એના માટે શ્રદ્ધા કેવી જોઈએ? એટલે કીધું ગુરુતરાયામ શ્રદ્ધા, અત્યંત વિશિષ્ટ શ્રદ્ધા જોઈએ. કારણ કે આ ટોપિક કેવો છે તો કે દુહુ અવગમત્વમ, એને સમજવો અત્યંત કઠિન છે. એના માટે મન પણ કેવું જોઈએ? અત્યંત સૂક્ષ્મ જોઈએ. એટલે પિતાએ એને કીધું શ્રદ્ધસ્વ, તારે શ્રદ્ધા રાખવી જ જોઈએ. કારણ કે માણસનું મન છે એ હંમેશા કંઈક ને કંઈક, કદાચ મન કહેવાય ને કે મન શુદ્ધ હોય તો માણસોને પ્રશ્ન થાય તો ઇટ ઇઝ ગુડ, પણ માણસોને પ્રશ્ન જ ન થાય અને ખાલી સાંભળ્યા જ કરે એનો અર્થ કે માણસનું મન છે બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં છે, ખાલી માણસ છે એ શું કરે છે તો કે સાંભળે છે, પણ એને અંદર એટલી બધી દ્રઢ ઈચ્છા નથી કે મારે આ સમજવું જ છે. શ્રદ્ધાયામ તુ સત્યામ, જ્યારે મનની અંદર શ્રદ્ધા હોય ત્યારે એને કહેવાય સતી સપ્તમી. મનસઃ સમાધાનમ બુભુત્સિતે અર્થે ભવેત તતઃ ચ તદ અર્થ અવગતિ. શ્રદ્ધાયામ સત્યામ, જ્યારે મનમાં શ્રદ્ધા હોય ત્યારે મનસઃ સમાધાનમ, મનની અંદર જે પ્રશ્ન છે, જે સંશય છે, એનું શું થાય તો કે સમાધાન થાય. અને બુભુત્સિતે અર્થે, બુભુત્સિત એક શબ્દ છે, જેવી રીતે આપણે એક શબ્દ છે મુમુક્ષુ નો અર્થ શું થાય તો કે મોક્તુમ ઈચ્છુ. મુમુક્ષા નો અર્થ થાય મોક્તુમ ઈચ્છા. એવી જ રીતે એક શબ્દ છે બુભુત્સુ. બુભુત્સુ અને બુભુત્સા, બુભુત્સુનો અર્થ અહીંયા થાય મોક્તુમ ઈચ્છું હું, બુભુત્સુનો અર્થ થાય બોધુમ ઈચ્છતું. જેને જાણવામાં રસ છે, જેને સમજવામાં રસ છે, એને કહેવાય બુભુત્સુ, બોધુમ ઈચ્છું. અને એવી જ રીતે બુભુત્સાનો અર્થ થાય બોધુમ ઈચ્છા. અને એમાંથી શબ્દ બન્યો છે બુભુત્સિત. જે વ્યક્તિ છે એને શું છે તો કે જાણવાની ઈચ્છા, ખરેખર તો જ તતઃ અર્થ અવગતિ. જે માણસને ખરેખર શ્રદ્ધા હોય અને પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે એ અર્થની અવગતિ. ફરી પાછું કે ગુજરાતીમાં અવગતિ ગયો, આ જીવ બહુ અવગતિ ગયો એવું આપણે બોલીએ. એટલે કે ગુજરાતીમાં અવગતિ શબ્દ બહુ ખરાબ છે એનો અર્થ, પણ સંસ્કૃતમાં અવગતિનો અર્થ થાય જ્ઞાન થવું. તો આ માણસને શું થઈ જાય છે તો કે જ્ઞાન થાય છે. કેનું? તો કે એને જે જાણવાની ઈચ્છા છે કે અત્યંત સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ કેવું થાય, એ ક્યારે થાય તો કે જ્યારે શ્રદ્ધાયામ સત્યામ. કારણ કે 2 વસ્તુ હોવી જોઈએ, મન સૂક્ષ્મ હોવું જોઈએ, અંદરથી ઈચ્છા હોવી જોઈએ અને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.
અને શંકરાચાર્ય જે કોટેશન આપ્યું, અન્યત્ર મનાહ અબભૂવ, જો મન બહાર દોડતું હોય તો પછી જ્ઞાન થવું અત્યંત અઘરું છે. ઇત્યાદિ શ્રુતે, એટલે કે શ્રદ્ધસ્વ, હિન્દીમાં લખ્યું છે શ્રદ્ધા કર, મે યુ હેવ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનો અર્થ પગ પકડી લેવા એવા નથી, પણ શ્રદ્ધાનો અર્થ થાય શાસ્ત્રેષુ ગુરુ વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ. શાસ્ત્ર જે કહે છે એ હંમેશા સાચું જ કહે છે, સત્ય બુદ્ધિ. અને ફરી વાર એ જ, કારણ કે 9 વાર રિપીટેશન છે, એટલે કીધું કે સહ યહ એષઃ અણિમા એતદ આત્મ્યમ ઇદમ સર્વમ તત્સત્યમ સ આત્મા તત્વમસી શ્વેતકેતો. ફરી વાર એણે કીધું ભૂય એવ મા ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ ઇતિ. એટલે એને કીધું કે આના ઉપરથી તું સમજ કે સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ આવી શકે. અને ફરી વાર આ ત્રીજા મંત્રની અંદર એ જ રિપીટેશન, આ જે જીવાત્મા છે, જીવ છે, ચૈતન્ય તત્વ છે, કે આપણી અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે, તો કે અણિમા છે. કારણ કે અણિમા શબ્દનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ છે, અને એ સૂક્ષ્મ તત્વ છે એ જ ઇદમ સર્વમ આત્મ્યમ, એ આખા જગતનો આત્મા છે. જેવી રીતે ઘડાનો આત્મા માટી છે, જેવી રીતે ઘરેણાનો આત્મા સુવર્ણ છે, એવી જ રીતે સમગ્ર જગતનો આત્મા કેવો છે, તો કે સૂક્ષ્મ છે. અને એ કોણ છે, તો કે તત્વમસી, એ તું છો. એ આપણે કેમ ગળે ઉતરે? આપણને તો કોક આપણે વખાણ કરે તો ડાઉટફુલ થાય કે અમારા વખાણ કરે છે કે નહીં, કારણ કે આપણે તો આપણી જાતને હંમેશા અત્યંત આવા છીએ માનીએ. એટલે શ્વેત કેતુએ પાછું કીધું ભૂય એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ. અને શંકરાચાર્ય જે કીધું, શંકરાચાર્યજી પછી બીજાથી કે, એટલે આગલા ખંડ છે એની પૂર્વ ભૂમિકા અહીંયા બાંધી દે. સહ યહ ઇત્યાદિ ઉક્ત અર્થમ, સહ યહ એષઃ અણિમા એતદાત્મ્યમ, એ બધોનો અર્થ છે ઉક્ત. પહેલા મારે કહેવાય ગયું છે, એટલે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિપીટ. એનો અર્થ એમ થાય આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિપીટ. યદિ, પણ હવે શંકરાચાર્ય યદિ તત સત જગત મૂલમ, હવે તમે જો એમ કહો છો કે સત તત્વ, અહીંયા સત છે, સત તત્વ જગત મૂલમ, એ જગતનું જો કારણ હોય તો આપણને દેખાતું કા નથી એમ. કસ્માત, કસ્માત કારણમ ન ઉપલભ્યતે, કેમ નથી દેખાતું? આખા જગતનું એમ કહ્યું છે બધી જગ્યાએ છે સત તત્વ છે, તો હાઉ કેન વી નોટ ફીલ, આપણે કેમ અનુભવાતું નથી? ઇતિ એતદ દ્રષ્ટાંતેન મા ભગવાન ભૂય એવ વિજ્ઞાપયતુ. ફરી વાર તમે બીજું કંઈક મને એક્ઝામ્પલ આપો અને મને એમ કહો કે કેમ આ સર્વવ્યાપક સત્તત્વ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે એ અહીંયા ક્યાંય અનુભવાતું નથી. અને પિતાએ એઝ યુઝ્યુઅલ કીધું તથા સૌમ્ય હતી. એટલે ફાધર કહે છે કે તું કેમ, હું તને પાછું સમજાવીશ. અને પછી બધા એને જે પણ એક્ઝામ્પલ પિતાએ આપ્યા છે અત્યંત સિમ્પલ છે, પણ એ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાંથી એને મહાન વસ્તુ સમજાવે છે. અને અહીંયા ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી ષષ્ઠ અધ્યાયે દ્વાદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. આવી રીતે 12મા ખંડનું ભાષ્ય છે એ છઠ્ઠા અધ્યાયનું પૂરું થયું. હવે ત્રયોદશ અધ્યાય. હવે આની અંદર કેવો દ્રષ્ટાંત આપે છે? પિતા એમ કહેશે કે તું એક વેસલ લઈ આવ, પાત્ર લઈ આવ. એટલે એક પાત્ર દીકરો લઈ આવ્યો, પછી એને કહેશે તું આમાં પાણીથી ભર, એટલે પાણીથી ભર્યું. પછી એને કહેવાય કે આપણા આશ્રમમાં જેટલું મીઠું હોય ને એટલું લઈ આવ, એટલે એ સોલ્ટ, આપણે જે મીઠું કહીએ છીએ એ સોલ્ટ લઈ આવશે. એ સોલ્ટને એમ કહેશે કે પાણીમાં નાખ, પછી જેટલું એટલું નાખ. પછી એને કહે હવે એક રાત મૂકી રાખ. પછી બીજે દિવસે એમ કીધું કે આમાં સોલ્ટ ક્યાં તે નાખ્યું તું? એ તો કે સોલ્ટ તો પાણીમાં ભરી જાય, ઓગળી ગયું છે. તો તને કેમ ખબર પડે કે પાણીની અંદર સોલ્ટ ભર્યું? તો કે ચાખો. શ્વેત કીધું કે, તો કે ચાખ્યું તો ખારું લાગ્યું. તો કે એવી જ રીતે તું જ્યાં જ્યાં ભગવાન છે એ આવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ છે એ આવી જ રીતે સમગ્ર જગતની અંદર જે મીઠામાં પાણી
વ્યાપેલું છે, એટલે કે મીઠું પાણીમાં વ્યાપેલું છે, એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ છે આખે આખા જગતમાં વ્યાપેલા છે. જે પણ આપણે છે બોલીએ છીએ એ તત્વને લીધે જ છે, એવું પિતા સમજાવશે. વિદ્યમાન અપી વસ્તુ ન ઉપલભ્યતે, હોવા છતાં પણ અહીંયા બધી જ જગ્યાએ ચૈતન્ય તત્વ છે, પણ આપણને કે ભાળતા તો નથી. એટલે કે વિદ્યમાન અપી, ઇવન ધો ઇટ એવરીવેર, પણ વસ્તુ એટલે કે ચૈતન્ય તત્વ ન ઉપલભ્યતે, આપણને કાંઈ એમાં અનુભવાતું નથી. પ્રકાર અંતરેણ તુ ઉપલભ્યતે, પણ બીજા પ્રકારથી, અન્ય પ્રકાર અંતરેણ થાય અન્ય મેથડથી, પ્રકારનો અર્થ થાય પદ્ધતિથી, ઉપલભ્યતે આપણે એને સમજી શકીએ છીએ. ઇતિ શૃણુ અત્ર, આ બાબતની અંદર દ્રષ્ટાંતમ શૃણુ, શૃણુ અત્ર દ્રષ્ટાંતમ નો અર્થ થાય અત્ર દ્રષ્ટાંતમ શૃણુ, મે યુ લિસન, આ બાબતની અંદર. યદિ ચ ઇમમ અર્થમ પ્રત્યક્ષીકર્તુમ ઈચ્છસી, જો તું આ અર્થને પ્રત્યક્ષીકર્તુમ, નજરો નજર જોવા માંગતો હોય તો હવે તું આ કર. એટલે હવે પિતાએ કીધું લવણમ એતદ ઉદકે અવધારય અથમા પ્રાતઃ ઉપસીદથા ઇતિ સહ તથા ચકારઃ તમ હોવાચ યદ્દોષાઃ લવણમ ઉદકે અબાધા અંગમ તદ આહરેત ઇતિ તદ્હ અવમૃશ્ય ન વિવેદ. હવે પિતાએ કીધું, પરિવાર જે મેં કીધું હતું, લવણમ એતદ ઉદકે અવધારય, એને કીધું કે લવણ એટલે કે મીઠું આ પાણીની અંદર અવધારય, તું નાખીને, માં એટલે કે મને, પ્રાતઃ સવારે, ઉપસીદ થા, તું મારી પાસે હવે સવારે આવજે, અત્યારે આટલું પ્રોગ્રામ પૂરો, મીઠામાં એટલે પાણીમાં મીઠું નાખી અને તું સવારે મારી પાસે આવજે. ઉપસીદનો અર્થ થાય મારી પાસે પ્રત્યક્ષ થશે, રજૂ થશે. ઇતિ અને સહ એટલે કે એણે, તથા ચકાર, એને પિતાએ જેમ કીધું તું એમ કર્યું. ચકાર છે, ઈ ચકાર એટલે ક્રિયાપદ છે, ક્રુનું ભૂતકાળ છે ચકાર. હી ડીડ લાઈક ધીસ. નો કોકને એમ થાય કે આ ચ આપણે કહીએ રામશ્ચ કૃષ્ણશ્ચ, ઈ ચ નથી, ચકાર, એને કહેવાય એરિષ્ટપમ, અત્યંત ભૂતકાળ, પાસ્ટ. કેવો 3 પ્રકારનો ભૂતકાળ છે, એમાંથી જે અત્યંત રિમોટ પાસ્ટ હોય એ છે. અને સહચકાર તમ ઉવાચ, અને પછી એણે કીધું, બીજે દિવસે આપણે કલ્પના કરવાની કે પાછા પિતા પુત્ર મળ્યા, અને તમ પુત્રમ પિતા ઉવાચ, એણે એમ કીધું કે યદ દોષાહ લવણમ ઉદકે અબાધાહ, તે જે રાતે મીઠું લઈ આવ્યું હતું એ તો મીઠું લઈને આવો, એટલે ઓલું પાણી લઈને આવ્યું, મીઠું તો નાખ્યું, પાણીમાં નાખી દીધું હતું. એટલે એને કીધું કે એ જે છે લવણમ, દોષા એટલે દોષાનો અર્થ થાય લવણમ, દોષાહાનો અર્થ થાય નાની નાની કણીઓ જે તે નાખી હતી ને ઉદકની અંદર, પાણીની અંદર, એ તું પાછું લઈ આવ. અંગમ તદ આહરેત, એનો પાર્ટ, એનો અંગ છે, આપણો હાથ આપણો અંગ છે, એવી રીતે નાના નાના દાણા મીઠાનું અંગ છે, એને તું લઈ આવ. તદ હ અવમૃશ્ય, એને અંદર ગોયતા, પાણીના ઓલા કણ નાખ્યા હોય એ, પણ ન વિવેદ, એને મળ્યા નહીં, ન વિવેદ. અને પછી પિતા એમ કહેશે, આપણે કાલે જોશું એને, પણ પછી એને કીધું કે ગયા ક્યાં, તે મીઠાનો કણ નાખ્યા હતા, એટલે એને કીધું વિલીનમ એક અંગસ્ય, એ બધા કણ છે કેમાં થઈ ગયા છે, તો કે પાણીમાં વિલીન થઈ ગયા છે. વચમાં જો તો ન્યાય મીઠું છે, ઉપર જો વળી પાછું જેમ કીધું હતું ને કે ઝાડને તું ઉપરથી કાપ
વચ્ચેથી ખપ નીચેથી ખપ, એવી રીતે તે જે વેસલમાં પાણી ભર્યું છે એમાં નીચે અડ, વચ્ચે અડ, ઉપર અડ, બધી જગ્યાએ શું છે? તો કે મીઠાવાળું જ પાણી છે. તો કે મીઠું કેવું છે? તો કે બધી જગ્યાએ પ્રસરી ગયું છે. એવી જ રીતે આખા જગતની અંદર એ કેવું છે? તો કે સત્તત્વથી પ્રસરી ગયું છે. પણ આનું છે ને આ લાંબુ છે, એટલે અત્યારે જોવું નથી, આપણે કાલે જોશું. એની ક્વેશ્ચન? કોઈ પ્રશ્ન? નો ક્વેશ્ચન? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.